जा रहा भगत सरबंधियां दी, जिन्हां दे बारे भाई गुरदास जी लिखते ने, होवे सरबन बिरला कोई, भाव सरबन वर्गे पुत्र घर घर नहीं जमदे। अयोध्या के राजे दशरथ की भैन सवित्री देवी ते भनोइया कृष्ण देव, जो बड़े ही धार्मिक बिरती के मालक ने, प्रभु के प्यारे ने, परमात्मा नूं मनण वाले ने, दोहां की शादी हुई नूं काफी समा हो गया, पर घर दे विच प्यारे कोई औलाद नहीं हुई। घर दे विच कोई औलाद ना होवे तां बंदा बड़ा उदास, बड़ा दुखी रहता। हुण कृष्ण देव ते सवित्री देवी फिकरां दे विच डुबे हुए ने, बड़े उदास रहते हैं, क्योंकि घर दे विच कोई औलाद नहीं। एक दिन बैठे दोवें जाने आपस विच गल्लां करदे ने, तां कृष्ण देव कहने लगा अपनी धर्म पत्नी नूं कि भागवाने, आपां तों इहो जिहा किहड़ा गुनाह हो गया, किहड़ा पाप हो गया, जिहड़ा मार्ग प्रभु आपां तों बेमुख होया बैठा, उहदे घर किस चीज का घाटा है, अपने घर औलाद क्यों नहीं बख्शिश करता। नाले पता कि औलाद बिना जग दे विच कोई सीर नहीं हुंदा, औलाद बिना संसार ते जीना बड़ा औखा। दोवें जने आपस विच विचारा करते ने, गल्लां करते ने, कहना लगदा कोई भारी गुनाह हो गया, आपां तो कोई पाप हो गया जाने अनजाने दे विच, जिहड़ा मार्ग आपां तो नजरां फेरी बैठा, अपने ते किरपा नहीं कर रहा, अपने घर कोई औलाद नहीं बख्शिश कर रहा। हुण दोवें जाने बैठे नाल दा गल्लां करदे ने, नाले परमात्मा नूं कह रहे ने कि काह तो रब्बा साडे ते करोप हो गया। लो भजन सेवकां दे चरणां दे विच पाठ भरा इउं कहने लगे, हो दोवें जाने बैठे घर मान कोसदे, होया की पाप दोवें बैठे सोचदे, होया की पाप दोवें बैठे सोचदे। औलाद वाला सुख कर मां चो खो गया, का तो रब साडे ते करोप हो गया, का तो रब साडे ते करोप हो गया। दोवें जाने बैठे घर मान कोसदे, होया की पाप दोवें बैठे सोचदे, हो गया कि पाप दोवें बैठे सोचदे। औलाद वाला मुख कर मां चो खो गया, औलाद वाला सुख कर मां चो खो गया, का तो रब साडे ते करोप हो गया, का तो रब साडे ते करोप हो गया। औलाद बेना जग सुनना सुनना लगदा, औत वाला तीर सीने विच वजदा, औत वाला तीर सीने विच वजदा। साडे वारी दस रब्बा किथे सौ गया, साडे वारी दस रब्बा किथे सौ गया, का तो रब्बा साडे ते करोप हो गया, का तो रब साडे ते करोप हो गया। वंश बेना जग विच कादा सीर है, लोथ दे समान लगदा शरीर है, लोथ दे समान लगदा शरीर है। इंज लगे जिवें सारा जग सो गया, इंज लगे जिवें सारा जग सो गया, का तो रब साडे ते करोप हो गया, का तो रब साडे ते करोप हो गया। कौन बनू वारश ये राज भागदा, कदों रब्बा मिलू फुल साडे बागदा, कदों रब्बा खिलू फुल साडे बागदा। का तो साडी जिंदगी च नेर हो गया, का तो साडी जिंदगी च नेर हो गया, का तो रब साडे ते करोप हो गया, का तो सब साडे ते करोप हो गया। करिए सवर के मैं औखा जरना, करिए सवर के मैं औखा जरना, पुत बेना जीवन की करना, पुत बेना जीवन की करना। औलाद वाला दुख सीने च समो गया, औलाद वाला दुख सीने च समो गया, का तो रब साडे ते करोप हो गया, का तो रब साडे ते करोप हो गया। दे के तू औलाद रब्बा सीना ठार दे, दे के तू औलाद रब्बा सीना ठार दे, कर दे आ बेनती तू सानू तार
ਤੋਂ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾ ਤੋਂ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੁਖੜਾ ਏ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਹਿਣਾ ਔਖਾ ਏ, ਦੁਖੜਾ ਏ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਹਿਣਾ ਔਖਾ ਏ, ਪੁੱਤ ਵੇਣਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਏ, ਪੁੱਤ ਵੇਣਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਏ। ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਕਵਿਤਾ ਪਰੋ ਗਿਆ, ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਕਵਿਤਾ ਪਰੋ ਗਿਆ, ਕਾ ਤੋਂ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾ ਤੋਂ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਔਲਾਦ ਰੱਬਾ ਸੀਨਾ ਠਾਰ ਦੇ, ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਨਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੋਹੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਸਵਿਤਰੀ ਦੇਵੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਉਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਕਰੋਪ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਲਾਦ ਬਿਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਝੱਲਣੇ ਔਖੇ ਨੇ ਦੁੱਖ। ਬਿਨਾਂ ਔਲਾਦ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਜੀਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜੀਵਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਸਵਿਤਰੀ ਦੇਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਤੀ ਦੇਵ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੇਵਾ ਦਿਖਾਈਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਉਪਾਅ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਆਪਣਾ ਟੇਵਾ ਦਿਖਾਈਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜੱਜ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਭਾਗਵਾਨੇ ਤੇਰੀ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਟੇਵਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਪੰਡਿਤ ਜੀਆਂ ਨੇ ਟੇਵਾ ਦੇਖਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਦੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਟੇਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਦਾ ਜੋਗ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਬਾਂਝੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦਿਆਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲੱਗੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬਤਾਉਣ ਜੀ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਬਤਾਉਣ ਜੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਨਸੀਬ ਲੱਗੇ ਟੇਵੇ ਦੇਖੋ ਲਾਉਣ ਜੀ, ਟੇਵੇ ਦੇਖੋ ਲਾਉਣ ਜੀ। ਮੁਖੋਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਉਹ ਚਾਰ, ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਔਲਾਦ
शंकर जी सकदे ने तार लेखा च औलाद कोई ना ओ पत्तेरी नू खोल लगे ज्योतिषी बताउण जी, ज्योतिषी बताउण जी। देख के नसीब लगे टेवे देखो लाउण जी, टेवे देखो लाउण जी। मुखों लगे ने ओ दसने ओ चार लेखा च औलाद कोई ना ए तां शंकर जी सकदे ने तार लेखा च औलाद कोई ना चाल है गरेहां वाली बड़ी माड़ी चलदी, बड़ी माड़ी चलदी। माड़ी दिशा रे राहू के तू वाली नैयो हलदी, वाली नैयो हलदी। उतरू भगती ही थोड़ा कोई उदार लेखा च औलाद कोई ना ए तां शंकर ही सकदे ने तार लेखा च औलाद कोई ना ओ पर्वत लो दे उत्ते करियो तपस्या, करियो तपस्या। जिथे रोम रोम बिच शिव ही है बसया, शिव ही है बसया। लाऊ भाव जल थोनू पार लेखा च औलाद कोई ना ए तां शंकर ही सकदे ने तार लेखा च औलाद कोई ना हो कर सच्ची भगती शिवाणु मन लावो, शिवाणु मना लो। फिर मन चाहा बर भोले कोल पालवो, शंकर तो पालवो। पूजदा है सारा संसार लेखा च औलाद कोई ना ए तां भोलेनाथ सकदे ने तार लेखा च औलाद कोई ना सच जो है आसी थोनू खोल बतलाता है, खोल बतलाता है। थोड़िया नसीबा वाला भेद समझाता है, भेद समझाता है। समा तुसी करो ना बेकार लेखा च औलाद कोई ना ए तां शंकर ही सकदे ने तार लेखा च औलाद कोई ना हो पाठक परावी महिमा शंकर दी गाउंदे ने, शंकर दी गाउंदे ने। ताइयों शेवता मया के हाजिरी लवाउंदे ने, हाजिरी लवाउंदे ने। तुसीं तारे जाना करके दीदार लेखा च औलाद कोई ना ए तां शंकर ही सकदे ने तार लेखा च औलाद कोई ना ये ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਰ ਲੇਖਾਂ ਚ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਟੇਵਾ ਦੇਖਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਿਲਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਨੀ ਬੜਾ ਭਾਰੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗए सुन के ਤਾਂ पंडित जी कहने लगे भी एक उपाय है भगवान शिव शंकर जी की तपस्या। जे तुसी सच्चे दिलों भगवान शिव शंकर जी को ध्यान होना लोह पर्वत के उपर जाके तपस्या करो तो हो सकता है तुहाडी भक्ति तो खुश हो के भगवान शिव भोलेनाथ कृपा कर देना। क्योंकि असी सारे जानते हैं भी शिव भोलेनाथ बड़े दयालु ने बड़े कृपालु ने। उन्होंने दर ते जो भी कोई जाता वो खाली नहीं मोड़ती। हे राजन जे तुसी लोह पर्वत ते जाके भगवान शिव जी की आराधना करते हो उन्होंने तपस्या करते हो सच्चे दिलों तो हो सकता भगवान खुश होकर तुहाडे उपर कृपा कर देना। हो सकता तुहानू औलाद बख्शिश कर देना। हुण जदों इन्नी गल कही तां सवित्री देवी अते कृष्ण देव दोवें हथ बन के कहते जो हुक्म पंडित जी जे भगवान शिव जी की आराधना करने नाल सच्चे दिलों भगती करना साडे कर्मां दे विच साडे लेखां दे विच औलाद दा सुख लिखिया जांदा तां असीं जरूर लोह पर्वत ते जाके तपस्या करांगे। हुण जदों पंडित जी ने कहा तां लैके आ गया लोह पर्वत के उपर चले गए। सारा राज भाग छड्ड के उत्थे जाके समाधियां ला लिया भगवान शिव भोलेनाथ नूं ध्यान लग गए। 12 साल की कठिन तपस्या लोह पर्वत के उपर दोवां ने कीती। हुण जदों पक्की भगती कीती होवे दिलों परमात्मा नूं ध्याया होवे रोम रोम दे विच प्रभु वसिया होवे मन सच्चा होवे ते फिर फल ना लगे तो हो नहीं सकता। इत्थे मेरे एक गल याद आ गई। एक बार एक बहुत ही पहुंचे हुए महापुरुष संत सी जिन्हां दे 3 चेले सी। वो आश्रम दे विच रहा करते सी। संत बड़ी करनी दे मालक सी प्रभु दे प्यारे सी परमात्मा नूं मिले हुए सी। 3 उन्हां दे चेले सी जिहड़े दिन रात उन्हां दी सेवा करते सी उन्हां तो विद्या प्राप्त करते सी। समा बीत्या जदों संतां दा आखिरी टाइम आया सचखंड नूं जाण दा टाइम आया तां संतां ने सोचिया भी हुण इस आश्रम दा उत्तराधिकारी किसी नूं इन्हां तिन्हां विचों चुनिया जाए ताकि जिहड़ी इत्थों दी मर्यादा इत्थों दा जिहड़ा कर्म है वो अगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे सच्चाई नाल जुड़िया रहे नेकी नाल जुड़िया रहे। हुण संतां ने की कीता अपने 3 चेलियां नूं अपने कोल बुलाया उन्हां नूं सारी गल दसी भी भाई मेरा जान दा टाइम आ गया सचखंड नूं ते मैं चाहना भी मेरे मगरों इस स्थान की जिहड़ी सेवा की वो मैं तुहाडे विचों किसी नूं एक नूं जिम्मेवारी वो संभाल के जावां इस जगह की ताकि जिहड़ा ये कारज आ ये इसे तरह चलता रहे। हुण 3 ने हथ बन के गया सत वचन गुरुदेव जिवें तुहाडा हुक्म। हुण बड़ा चेला कहने लगा गुरुदेव बाकी तो तुसीं जानी जानो तुहाडी मर्जी है पर मैं एक गल कहनी चाहुंदा। कहना हाँ भी कहो। कहना गुरु जी मैं इन्हां सारियां तो वड्डा मैं चाहना भी इस गद्दी का जिहड़ा उत्तराधिकारी है तुसीं मैनूं स्थापित करो इस जगह का जिहड़ा चार्ज है मैनूं दिओ क्योंकि मैं सारी विधि विधान जानता सारे कारज जानता मैं चंगी तरह इसकी देखभाल कर सकता। हुण संत जानी जान सी संत हस के कहते भी ठीक है तेरी भी गल ठीक है। ऐने नूं छोटा बोल पिया कहता गुरुदेव ये तो वड्डा गया संसार दे विच विचरिया होया मैं छोटा गया मैनू हजे इन्ना पता नहीं तुसीं इस जगह का मैनू हो करो। संत कहते तेरी भी गल ठीक है क्योंकि छोटे चेले ज्यादा प्यारे होंदे ने। हुण विचारे वाले नूं कहते हाँ भी तू वो हथ बन के खड़ गया कहता गुरुदेव पहली गल तो जिहड़ा तुसीं वचन उचारिया मैं उस नूं सुन के बड़ा गम दे विच हां पर हाँ जे
ਜਾਨੀ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि दुनिया दे विचों एक दिन जाना सब ने आ। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि तुसीं सचखंड नूं जाना, ਤੁਹਾਨੂੰ जो ठीक लगे जिवें ठीक लगे तुसीं उवें कर दिओ, मैनूं कोई इतराज़ नहीं। संत कहते भी ठीक है, चलो कहते इस गल का निर्णय आपां कल नूं करांगे, अज हुण तुसीं जाओ। हुण संत भी चले गए विश्राम करन ते चेले भी चले गए। हुण रात नूं संतां ने सोचिया भी चेले तिन ने कारज एक नूं संभालणागा, किते तिन्हां दे विच बिगाड़ ना पै जे, तिन्हां च प्यार बने रहे, कोई ऐसी जुगत लड़ाई जावे भी तिन्हां दे विच इतफाक भी बनिया रहे, प्यार भी बनिया रहे ते कारज भी हो जाए ते किसी नूं इतराज भी ना। हुण संतां ने की कीता, रात नूं अपनी माया दे नाल 3 कबूतर बना लए। कबूतर बना के वो पिंजरे दे विच रख दिते ते दिमाग दे विच पूरी गल सोच ली कि तिन्हां दा सवेरे एक इम्तिहान लवांगे, जिहड़ा उहदे विच पास हो गया उस नूं इस जगह दा जिहड़ा कारज है वो संभालिया जाएगा। हुण दूजी सवेर जदों होई, संतां ने अपने 3 प्यारे चेलियां नूं बुलाया, नमस्कार कीती, बैठ गए। तो संत महाराज कहने लगे बई मैं रात नूं बैठ के बड़ा सोच विचार कीती कि कारज किस नूं दिता जावे, तो मैं इस निर्णय ते पहुंचिया भी तुहाडा एक इम्तिहान लिया जाए, तुहाडी एक परीक्षा लई जाए। उस परीक्षा दे विच जिहड़ा पास होगा, जिहड़ा अव्वल आऊगा, पहले नंबर ते आऊगा, वो इस जगह दे उपर ड्यूटी निभाऊगा। हुण तिन्हां ने कहा, कहते 7 वचन महाराज, कहते पर मेरी एक बेनती है भी फिर तुहाडे चों किसी नूं इतराज तां नहीं, तुहानूं मंजूर है ये गल? कहते जी 7 वचन बिल्कुल मंजूर है। कहते लो फिर ऐ करो, आओ पिंजरा सामने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 कबूतर ने, तिन्ने जने जाओ एक एक कबूतर लेके। हुण ਉਹ माया नाल बनाए हुए कबूतर, हुण संतां नूं तां पता सी, जानी जान सी संत तां, उन्हां ने तां एक उन्हां दा भुलेखा दूर करना सी, एक परीक्षा लैनी सीगी। हुण 3 जने गए, एक एक कबूतर नूं ले आए। संत कहते भी गल है भी तुसीं तिन्हां ने आड आड दिशा दे विच जाना, एक ने उत्तर च, एक ने दक्षिण च, एक ने पश्चिम दे विच, ते तिन्हां ने इस कबूतर नूं मार के लेके आउणा। पर एक शर्त हैगी, मारना उस जगह ते जिथे तुहानूं कोई भी ना देखदा होवे, सिर्फ तुसीं होवो ते कबूतर होवो। कहते जी 7 वचन। हुण 3 जने लेके आ गया, आड आड दिशा दे विच रवाना हो गए। हुण जिहड़ा वड्डा चेला सी ਉਹਦਾ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੈਠ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂਦੇਵ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੈਠ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਆਥਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਹਨੇਰਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਇਹਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀਗੇ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ, ਆਹ ਦੇਖਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਪੱਕੀ ਭਗਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਤੇ ਸਵਿਤਰੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਲੋਹ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ। ਆਏ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਜਾਨੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਬਖਸ਼ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ, ਪਾਠ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਆਏ ਭੋਲੇਨਾਥ ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਦੋਵੇਂ। ਪੁੱਤਰ ਚਿਰਾਗ ਬਿਨਾ ਲੱਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ। ਆਏ ਭੋਲੇਨਾਥ ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਦੋਵੇਂ। ਪੁੱਤਰ ਚਿਰਾਗ ਬਿਨਾ ਲੱਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਦੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਦੋ ਇੱਕ। ਛੱਡ ਕੁੱਲ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਆਏ ਅਸੀਂ ਥੋਡੇ ਦਰ, ਸ਼ੰਕਰ ਕੈਲਾਸ ਵਾਸੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ, ਸ਼ੰਕਰ ਕੈਲਾਸ ਵਾਸੀ। ਉਹਦੇ ਵੇਣਾ ਕੌਣ ਹੋਰ ਲਾਉ ਸੰਭੁਗਾਤ ਸਾਨੂੰ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਦੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਦੋ ਇੱਕ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਅਸੀਂ ਭੋਲੇ, ਭੋਲੀ ਐ ਵਿਰਤ ਥੋਡੀ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੁਰਤਾ ਥੋਡੀ, ਸਾਡੀ ਹੈ ਨੀ ਮਤ ਓਡੀ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੁਰਤਾ ਥੋਡੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਔੜ ਦੀ ਨਵਾਤ ਸਾਨੂੰ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਦੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਦੋ ਇੱਕ। ਹੋ ਡੁੱਬੇ ਵੇੜੇ ਲਾਓ ਪਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਦਿਆਲ ਬੜੇ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਖੋਲ ਦਿਓ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਅੜੇ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਖੋਲ ਦੇਵੋ ਕਿਸਮਤਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਅੜੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਖੇਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਝਾਕ ਸਾਨੂੰ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਦੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਦੋ ਇੱਕ। ਹੋ ਪੁੱਤਰ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨਾ ਸੁਨਾ ਜਾਪੇ ਜਗ, ਪੁੱਤਰ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨਾ ਸੁਨਾ ਜਾਪੇ ਜਗ, ਔਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਰੱਸੀ ਧਰ ਜਗਾ ਨਾਪੇ ਜਗ, ਔਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਰੱਸੀ। ਬਣਾ ਦਿਓ ਸ਼ੰਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਅਤੇ ਮਾਤ ਸਾਨੂੰ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਦੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਦੋ ਇੱਕ। ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੇ ਡੰਗੋਰੀ ਪੁੱਤ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕਰਾਵੇ ਗਤ ਸਣ ਮੁਖ ਮੋਰੀ ਪੁੱਤ, ਮੋਇਆ ਤੋਂ ਕਰਾਵੇ ਗਤ। ਬਦਲੇ ਚ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਲੈ
रखे नित ठाणियां च औलादों औत चंगे जेड़ी ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪਾਠ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ ਖੈਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਦੇ ਦੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਦੇ ਦੋ ਇੱਕ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਣਾ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਪੇ 100 ਸੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਨਿਤ ਬਣਦੇ ਲਿਆਜਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੱਥੇ ਨੇ ਕਿਸਾਉਂਦੇ। ਔਲਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਨੁੱਖਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਕਿਸਾਉਂਦਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡਦਾ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਖੈਰ ਪੈ ਜੇ, ਔਲਾਦ ਘਰੇ ਹੋ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਲਾਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵਤੇ ਸਵਿਤਰੀ ਦੇਵੀ ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੋ ਲੋਹ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸਤ ਵਚਨ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਨਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਾਵ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪੀ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਨੈਣਾ ਦਾ, ਆ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਚਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾ ਤੜਫ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਦਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨੇ ਹੋਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਅੰਦਰਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਆ ਸਰ ਜੂਗਾ ਬਾਜ ਨਿਗਾਹ ਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਜੱਗ 'ਚ ਸੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਉਤਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਸੀ ਨਾਪਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਨੇ ਹੋਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਸਰਮੁਖ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅੰਧਲਾ ਤੇ ਅੰਧਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਜਾਈਏ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਰ, ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੋੜ ਕੇ, ਥੋੜੇ ਬਿਨ ਦੁੱਖ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨੀ, ਸਰ ਜੂਗਾ ਬਾਹਰ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤ
भैया ने भुनिया जो पुत्र बगैर सोमदा आंगन जो करता नी सरजूगा आवाज निगा दे पुत्र बिना सरदा नी सरजूगा आवाज निगा दे पुत्रा बगैर सुनना जग मैनू जापे जो पुत्रां दे वाज अधूरे आए जग मापे जो पुत्रां तो वाज करानू जांदे लख छापे जो दिल ते लख तरिए पत्थर पुत्तां बिन ठरदा नी सरजूगा आवाज निगा दे पुत्र बिन सरदा नी सरजूगा आवाज निगा दे बख्श दे स्वामी सानू मिठा एक मेवा जो पुत्र ही कर दे बुढ़े मापियां दी सेवा जो होना मंजूर अन्ने सानू गुरदेवा जो पुत्र ना विकण बजारी बग सेरां दा चरदा नी सरजूगा आवाज निगा दे पुत्र बिना सरदा नी सरजूगा आवाज निगा दे अखियां दे बदले गोदी लाल खेड़ा दे तू पुत्र दी खैर स्वामी झोली विच पा दे तू साडी ए रंगली सोहनी दुनिया वसा दे तू पुत्रां दी भुख अनोखी भर दे ढिड भरदा नी सरजूगा आवाज निगा दे पुत्र बिन सरदा नी सरजूगा आवाज निगा दे ओही दुख जाने जी दे घर वाले नहीं विधना दा लिखिया होया सकदा कोई डाल नहीं बच्चे बिन मां प्यो दा भी जग ते कोई हाल नहीं पाठ को भाईओ लोहा पानी ते तरदा नी सरजूगा आवाज निगा दे पुत्र बिन सरदा नी सरजूगा आवाज निगा दे सरजूगा आवाज निगा दे पुत्र बिना सरदा नी अखियां दे बदले गोदी लाल खिड़ा दे तू पुत्र दी खैर स्वामी झोली विच पा दे तू साडी ए रंगली दुनिया सोहनी बसा दे तू पुत्रां दी भुख अनोखी भर दे ढिड भरदा नी सरजूगा आवाज निगा दे पुत्र बिना सरदा नी सरजूगा बिन अखियां दे कहते भोलेनाथ हे भगवान आ अखियां बिना सरजूगा हुण जदों शंकर भगवान कहने लगे ना भी चानण दे बदले तुहानू चानण त्यागना पैना आ अखां दा चानण त्यागना पैना कहते प्रभु सानू मंजूर है साडे घर पुत्र दी दात बख्श दो साडी तड़फदी आत्मा नू ठंड पहुंचा दो सानू अखियां दा चानण त्यागना मंजूर है देख लो पुत्र पाने सान नहीं है कितनी बड़ी तपस्या की 12 साल की ते अखीर दे विच की होया अखां दा चानण त्यागना पै गया हुण दोवें जाने इस गल नूं मंजूर कर लेंदे भगवान दे चरणों दे विच बैठ के कहंदे हे भगवान
ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਤਥਾਸਤੂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਚਾਈ ਚਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਧਰੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਚਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਧਰੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਾਗੀ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਨਿੰਮ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਗਏ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੱਤਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਪੱਤਰੀ ਬਣਵਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੰਮ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬੈਤ ਛੰਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਉਂ ਕਰ ਲਗੇ ਸੀ। ਹੋ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਜਨਮਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਲਾਗੀ ਸਦਕੇ ਨਿੰਮਵਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ, ਓਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨੇ। ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ, ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ, ਜੋਤ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦੋਵੇਂਗਾ ਮਾਮ ਦੇ ਨੇ। ਲਾਇਆ ਲੰਗਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਛਕਣ ਖਾਤਰ, ਲਾਇਆ ਲੰਗਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਛਕਣ ਖਾਤਰ, ਰਾਹੀ ਪਾਂਦੀ ਜੋ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੈਕਾਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਭੋਲੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਭੋਲੇ ਮੰਦਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਵਾਮਦੇ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਸੱਦਿਆ ਕੁੰਡਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਓਏ ਪੰਡਤ ਸੱਦਿਆ ਕੁੰਡਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਓਏ ਸਰਬਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਮਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਫੁੱਲੇ ਨਾ ਸਾ ਮਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਫੁੱਲੇ ਸਾ ਮਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਡਲਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਓਏ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਓਏ ਹਿੰਦੀ ਫਾਰਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਵਾਨੀ ਮੈਂ ਪੈਰ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਵਾਨੀ ਮੈਂ ਪੈਰ ਪਾਇਆ, ਓਏ ਸ਼ਾਦੀ ਸਰਬਣ ਦੀ ਫੇਰ ਚਾਮਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਵਾਂ ਸਗਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਓਏ ਚਾਵਾਂ ਸਗਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਓਏ ਡੋਲਾ ਬੋਟੀ ਦਾ ਘਰੇਲੇ ਆਮਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਬਣ ਸਾਂਭਿਆ ਕਾਰੋ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਓਏ ਸਰਬਣ ਸਾਂਭਿਆ ਕਾਰੋ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਓਏ ਅੰਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾ ਮਾਮਦੇ ਨੇ।
ਭਾਈ ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਗਾਵਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਜਨਮਿਆ ਹੋਈਆਂ ਘਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਾਗੀ ਸਦਕੇ ਨਿੰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੋਲ ਪੂਰੇ, ਜੋਤ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਗਵਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਧਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਸੀ, ਉਹ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਕੇ ਨਿੰਮ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੜਫ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੱਤਰੀ ਬਣਵਾਈ ਗਈ, ਟੇਵਾ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇੱਕ ਮੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਯੁਗ ਸੀ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਹੋਣ, ਕੱਲੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਰ ਝੰਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਬਣ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਣ ਭਗਤ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਧਰੋਂ ਸਰਵਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਫਾਰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਵਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਸਰਵਣ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਵੇ, ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਸੇਵਕ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪਾਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਤਨਾ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੁਲਵੰਤ ਚੱਠੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਭਜਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਾਬੰਦ ਨੇ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੱਕੀ ਭਗਤੀ, ਪੱਕੀ ਡਿਊਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਲਕ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ स्वामी जी की बड़ी किरपा। अपनी नेक कमाई के विचों स्वामी जी के भंडार के विच माया पा के गए ने। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी चढ़दी कला बख्शण, घर के विच तंदुरुस्तियां बख्शण। हुण जदों सरपण वड्डा होया तां मां बाप का सुपना सी भी उसकी शादी कर दी जाए। हुण सरपण का ब्याह कर दिता गया। हुण चाई चाई सारा परिवार जीवन बतीत कर रहा। एक दिन की होया कि सरबन मां बाप दियां लत्तां घुट रहा सी। अचानक उहदे मन दे विच इह गल आई कि मां बाप नूं पुछया जावे भी तुसीं अंधे किवें होए। हुण अपने मां बाप नाले तां लत्तां घुट रहा, नाले सवाल कर रहा कहता है मात ऐ पिता जी मैं एक सवाल पूछना चाहता। कहते पूछो बेटा। कहता मेरी एक बेनती है तुहाडे चरणों दे विच, मैनूं सही सही उत्तर दिओ भी तुसीं आ अंधे किवें होए। ये बचपन तो ही सी जां बाद दे विच तुहाडे उत्ते कोई करोपी आई आ जां किवें इह भाना वापरिया, किवें तुसीं अपनी अखां दी ज्योति गवाई आ। सरबन अपने मां बाप तो इहो पुछ रहा। पाठ भरावां दे मुखार विचों भजन इहो सरबन करो जी। आखदा है सरबन माई बाप नूं किथों ना मुराद रोग लग्या आप नूं, किथों ना मुराद लोक लग्या आप नूं। ओ पे कैसे गल बंदे बावला किवें तुसी होगे दोवें अंधे बावला, किवें तुसी होगे दोवें अंधे बावला। कोई आखदा है सरबन माई बाप नूं किथों ना मुराद रोग लग्या आप नूं, किथों ना मुराद रोग लग्या आप नूं। ओए पे कैसे गल बंदे बावला किवें तुसी होगे दोवें अंधे बावला, किवें तुसी होगे दोवें अंधे बावला। औ पुछदा तुहाडी एक लौती लाद मैं, रोगे जमंद रूजा लग्या बाद मैं, रोगे जमंद रूजा लग्या बाद मैं। ओ तक के तुसानू मेरा कम्मे रात जी किवें तुसी होगे दोवें अंधे मात जी, किवें तुसी होगे दोवें अंधे मात जी। ओ लाटू वांगू दोवां दे उदाले घुमदा, पाके गल वक्कड़ी मत्थे नूं चुमदा, पाके गल वक्कड़ी मत्थे नूं चुमदा। ओ बोल के उत्तर क्यों नी दंदे बावला किवें तुसी होगे दोवें अंधे बावला, किवें तुसी होगे दोवें अंधे बावला। सुन मेरी बात नैनी नीर भर ले, मत्थे उपर कास तोने हथ धर ले, मत्थे उपर तास तोने हथ धर ले। ओ पुछ रहा तुसां दा प्यारा तात जी किवें तुसी होगे दोवें अंधे मात जी, किवें तुसी होगे दोवें अंधे मात जी। ओ करी एडी गलती की अगे आ लई, जिहदे पिछे जोत अखां दी गवा लई,
ਗੱਲ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਬਤਾਉਂਦੇ ਰਾਜਨੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਲਾਜਨੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਲਾਜਨੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਮੇ ਨਾ ਆਵੇ ਬਾਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਅੰਧੇ ਮਾਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ ਦੋਵੇਂ ਅੰਧੇ ਮਾਤ ਜੀ ਹੋ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਭੇਤ ਕਰ ਤੇਰੀ ਖੇੜ ਹੈ ਰੋਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜੇੜ ਹੈ ਰੋਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜੇੜ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਖਿੜਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੰਧੇ ਵਾਵਲਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ ਦੋਵੇਂ ਅੰਧੇ ਵਾਵਲਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ ਦੋਵੇਂ ਅੰਧੇ ਵਾਵਲਾ ਓ ਹਰੀ ਮਨ ਸਦਾ ਲਿਖਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰੀਏ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਠ ਕੇ ਬਰਾਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ ਦੋਵੇਂ ਅੰਧੇ ਮਾਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ ਦੋਵੇਂ ਅੰਧੇ ਮਾਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਦੇ ਸਰਾਪ ਇਹ ਰੋਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ ਬਿੰਦਨਾ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਐ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਰੋਗ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੀਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀਵਨ